हाय टीचर्स आउ प्यूपिल टीचर्स आज आम पेडागोजी लर्निंग आमर प्रोसेसटा को पढ़वा जोड़ा सबुठ भी इम्पोर्टाट कारण मुझे जानी मोर जो माराथन क्लासटा मुझे अपलोड करी बहुत सारा भल पाइबा देती तो ये भल पाइबा देवापर आप कमेंट रे भी कहींपारे जे केमी पढ़ा चली कारण यहाँ मोर फास्ट यूट्यूब चैनल OTT तो आपण मैंने से रिव्यू भी दे पारे भल अच्छी कि खराब अच्छी कि आउ टे इम्प्रूव करवार अच्छी आपण मैंने दे पारे। तो आज आम पढ़वा शिक्षार्थी आमर जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट पर बर्तमान आम लर्निंग प्रोसेस वेराइटी ऑफ लर्निंग प्रोसेस को थ्योरी आकार पढ़वा तापर काली मुझे जो विषय जितकीटा आमर सर्ट क्वेश्चन हो पार हेतकीटा सर्ट क्वेश्चन पूरा ब्रीफली आपण मानक मुझे बतई पार्बी। तो एबे आमे जिबा हमरो लर्निंग ऊपर को तो लर्निंग कहा को कहा जाए स्मार्ट बोर्ड को जिबा तो लर्निंग कहा को कहा जाए सब इम्पोर्टेंट हला लर्निंग एक प्रक्रिया फास्ट दरकार जे लर्निंग से बेले बेले क्वेश्चन पचारे जे लर्निंग इज ए प्रोसेस गिव रिजल्ट तो आम कौन कहबा ये गला हमरो गोटे प्रोसेस ये गोटे प्रक्रिया एवं फलाफल यह केवल शेष उत्पाद नुह बरं यह एक परिवर्तनशील अटे प्रक्रिया कौन नूतन ज्ञान आहरण करिवार ज्ञान धारा नूतन ज्ञान को आम ग्रहण करते जोड़ा आम प्रक्रिया बा प्रोसेस आउटकम रु आम फलाफल कौन बाहर आचरण में आसुवा स्थायी परिवर्तन शिक्षण को भी कह जाए आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण बोली कह जाए आचरणगत आचरण में परिवर्तन शिक्षण एक मुख्य लक्ष्य अटे अभ्यास किंबा अनुभूति हेतु व्यक्तिर आचरण में आसुवा परिवर्तन तेबे रोग जो क्रांति एवं परिपक्वता हेतु हेउथिबा परिवर्तन शिक्षण नुह बुझेला यही पदड़ा को मन रख पड़ो जे आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण कह जाए ठीक अच्छे कौ भाया शिखा गोटे छुआ अभ्यास और अनुभूति द्वारा व्यक्तिर आचरण में परिवर्तन आसी थाए ये अभ्यास और आचरण द्वारा किंतु जदि गोटे लोकड़े आमर कौन जे जन को रोग हो जन को अथा लगुच जनकर निजर परिपक्वता आसी तो सही समय जो परिवर्तन हुए आमर कौन आमर जेनुआल बा से गुड़ाक नाचुराल प्रोसेस तो नाचुराल प्रोसेस को कहबनी किंतु जड़े मद पीउथला ताकू मद मना करागला ता माँ बापा समस्ते मना कले बा टीचर मना कले जोटे से जे मद छाड़ीदेला तो सही जो प्रोसेसटा को आम शिक्षण बोली कहबा आचरण रे आग मद पीउथला भी मद पीउनी तो आचरण रे परिवर्तन होला ताकू आम शिक्षण बोली कहबा। अनुभूति आधार में शिक्षण सब बेले किसी अनुभूति अभ्यास और प्रशिक्षण माध्यम होता है उद्देश्यमूलक शिक्षण साधारणतः एक निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करता है जेकोसी लर्निंग जेकोसी शिक्षण गोटे शिक्षण फलाफल अच्छी शिक्षण फलाफल ये आम स्कूल मन को जा प्रत्येक स्कूल रे गोटे येलो कोड अच्छी येलो कोड जो कोडटा को आम आमर कोडे लेसन प्लान रे पकाउती प्रत्येक पेज रो प्रत्येक यूनिट रो गोटे गोटे येलो कोड अच्छी बा तार आम शिक्षण फलाफल अच्छी आम जदि जो फॉर्मेटिक असेसमेंट करुती से ही शिक्षण फलाफलटा केते दूर सफल होला सेति लेना आमको येलो कोड दिया जाइए तो ताको आम कौन कहती शिक्षण फलाफल जोड़ा आम स्कूल मानक भी सब क्लास रे प्रत्येक क्लास मानक भी अच्छी जे माराही कौ क्लास रो कौ विषय रो क्यों यूनिट रो सेटा आमर कौन ये शिक्षण फलाफल कौन होता है देख ये आम दे दीजिए जे लर्निंग सर्किल कौ भाया अच्छी यही चार्टा प्राय समय पचारे जे आमर कौन कही आप्लिकेसन फास्ट ना आम आग देखु ये चार्टा जाक एक्चुअली समस्ते समस्त सहित कनेक्टेड एक्सपेरिमेंट कहले अनुभूति अप्लाई कहले आम प्रयोग ये वार्ड गुड़ाक मन रखार अच्छे कारण ये इंग्लीश दी कि आम OTT इंग्लीश पढ़बनी तो आम इंग्लीश को आउट करना आम पढ़वा तार रिफ्लेक्शन कहले प्रतिफलन जनरलाइजेशन माने साधारणीकरण बुझिला यही चार्टा वार्ड फास्ट ना प्रयोग आम कौन करवा फास्ट ना आम अनुभूति करवा अनुभूति पर प्रतिफलन कले आम गोटे ज्ञान पाइले ज्ञान को आम प्रयोग करवा यही प्रोसेस रे गोटे छुआड़े शिखी थाए शिक्षण फलप्रद हुए शिक्षण फल
ପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। ଏଇ 4ଟା ୱାର୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଏନିକା ପଢ଼ବା କୋଉ ଆଫେକ୍ଟ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କୋଉ କାରକ ଗୁଡ଼ାକ। ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିପକ୍ୱତା, ଅଭିପ୍ରେରଣ, ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋଭାବ। ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିପକ୍ୱତା ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିତି ଯେଉଁ ଆଇକ୍ୟୁ ତୁମକୁ ବତା ହେଇଥିଲା, ଆଇକ୍ୟୁରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଏଜ୍ বা ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଯଦି ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ଆମର 10 ବର୍ଷିଆ ହେଇଥିବ, ଛୁଆକୁ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେତେ ହେଇଗଲା 100%। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୁଆର 100% ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ଯେ ପରିପକ୍ୱତା, ଅଭିପ୍ରେରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ବିଷୟ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କ'ଣ କହିଛି ଆମର? ଶିକ୍ଷଣକୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ନା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ରିଲେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଏଇ 3ଟା ଦରକାର, ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ମୋଟିଭେସନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ଦରକାର? ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଆମେ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ବା, କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର, ତ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ। ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟେଟର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର NCF 2005ରେ ଆଉ NCF ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି 2023ରେ। ସେ କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ବା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡକୁ GPD ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଇଟା ଦେଇପାରିବ। ତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛି, ଟିଚର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଇଏ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡକୁ GDP ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ। ପରିବେଶ କୋଉଭଳିଆ ରହିବା? ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ, ସୁସ୍ଥ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ TLM ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମର TLM ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ TLM ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା। ତା ଓଡ଼ିଆର ନାଁ କି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ। ଆକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଏ କରିଥିଲେ? ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଏଡୱାର୍ଡ ଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। କୋଉଠିର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ? ଆମେରିକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କି ପଏଣ୍ଟ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ 3ଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମତଲବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆମର ଥିବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉଟା ୟେଲୋ କୋଡ୍ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ବିଲେଇ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚିତ୍ର। ବିଲେଇକୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଲେଇଟା ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ର କାହାକୁ ନିଆହେଇଥିଲା? ବିଲେଇକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚିତ୍ର ସହିତ ଦେଖି ବି ଯିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଚେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଣ୍ଡମ୍ ତଥା ଅସଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ବିଲେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମାନେ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଟି କଙ୍କଣିଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲି ପାରି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆକସ୍ମାତ ସଫଳ, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅକସ୍ମିତ ଭାବରେ ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାର ସଫଳ ପାଇବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ପୁଣି ଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଖେଙ୍କିଣିଟାକୁ ସେ ଖୋଲୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଥର ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ପାଇଗଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଭୂସ୍ପଣ୍ଡିକର ବିଲୋପ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେ ଥର ଅସଫଳ ହୁଏ ବା ଭୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସଫଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବାଛି ନିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। ଦେଖ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଥିଲା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଧାରିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ଆମର କବାଟର ଯେଉଁ କଣିକା ଅଛି କଣିକାକୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଡ଼ ବାଟି ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଲି ଦେଲା ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଲା, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା। ତ ସେଇଟା ସେ କହିଛି ବନ୍ଧନର ଆମର କ'ଣ କଲା, ସ୍ଥାପନା କଲା। ଶେଷରେ ଉତ୍ତେଜନ ଓ ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ଭୁଲ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏଇତିକ ଆମର ବିଲେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଖାଇବା। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବହୁତ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ କରିଛି, ବହୁତ ଥର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ପାରେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ଟା ପଡ଼ୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଫୁଡ୍ ଗୁଲାକୁ ସୁଧାରିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏ ତାର ଖାଇବା ଆଉ ଶିଙ୍କୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡାଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡାଇ ଏଇଠୁ କୋଉ ଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ, କେବେ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯଦି ପଚାରିବ ହେଲେ କରିବନି। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ କ'ଣ, ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦେଇଛି ଆମର ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ନା ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଆଉ ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ କହିବ, ଯଦି କୌଣସି ଏସ୍ ଆଉ ଆର୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଆମର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟିମୁଲେସ୍, ଭାଇ ଆମର କହିଛି ଷ୍ଟିମୁଲେସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ର ବନ୍ଧନ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଦୃଢ଼ ହେବ, ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ନେସ୍ କ'ଣ, ଯଦି କୌଣସି ଏସ୍ ଆଉ ଆର୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମେ ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଲ ଅଫ୍ ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲ ଅଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ବା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ କେତେ ପ୍ରକାର ବା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମରେ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଥିବ, ଅପସନ୍ 2 ଦେଇଥିବ, ଅପସନ୍ 3 ଦେଇଥିବ। ତ ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଆଉ ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଦୁଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବା ପ୍ଲେଜର ହୁଏ ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପରିମାଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଫେକ୍ଟ ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ଖୁସି ହଉତି ବା ଦୁଃଖ ହଉତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ବି ମ୍ୟାଟର କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତିନିଟା ତ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଆଉ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ଇଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମର କିଏ, ଥଣ୍ଡାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟା ପଚାରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ପାଇଲେ ଥଣ୍ଡାଇର କୋଉ ଅନୁଭୂତି। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଶିଖିଲେ। ଅଭିପ୍ରେରଣ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ଆଗ୍ରହ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଶିଖିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରେ। ଏ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳତାର ପ୍ରଶଂସା, ଯଦି ଛାତ୍ରୀକୁ ବା ଛାତ୍ରକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ
ପ୍ରଶଂସା ବା ଆମର ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ତ ସେ ଅଧିକା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। এইଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲେଇକୁ ନେଇକିନା ଏଇ ତିନିଟା ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଆସିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ବା ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ। ଆମର ଚିତ୍ରଟା ବି ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ନା ବକ୍ସ ଦେଇଛି। ବକ୍ସରେ କହିଛି ଚିତ୍ର ବକ୍ସରେ ଆମର ଦେଇଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବିଲେଇ ଅଛି, ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବିଲେଇଟି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ କାମୁଡ଼ିବା ବା ନଖ ମାରିବା, ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଲିଭର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଥିଲା ବାକ୍ସର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲିଭର ବା ଚଟକଣି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଦେଲା ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଡ଼ନ ମାନେ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଠୁ ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲା? ପ୍ରଥମେ ବିଲେଇଟି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଲେଇଟି ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଲା ଓ କମ୍ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲିଭରକୁ ଚିପି ଦେଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପାଇପାରିଲା। ସେଥିଲାଗି ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆମର ଇମିଟେସନ୍ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇମିଟେସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇମିଟେସନ୍ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶିଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ ଯେନ୍ ଆମର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇମିଟେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇମିଟେସନ୍ ବା ଅବଜରଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କେମିତି ଏଟାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅବଜରଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଅବଜରଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣରେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଡ଼େ ହଉ ବା ସିଏ ହଉ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଟିଭି ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲକୁ ଅନୁଭୂତି କଲା, ତାକୁ ସିଏ କପି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନକଲ କରିବା ବା କପି କରିବା ସ୍କିଲ୍, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଚରଣରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲେ ଅନୁକରଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ମଡେଲ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମଡେଲ ଥାଏ ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ କପି କରାଯାଏ। ଆକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା, ଯିଏକି ଅନୁକରଣ ଏକ ଶବ୍ଦ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଦର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅବଲୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାନ୍ଦୁରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାନ୍ଦୁରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା? ସେ ଉଦାହରଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ଥିଓରି ପୁରାପୁରି ଥରୋଲି ପଢ଼ଉଛି, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଥିଓରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଥିଓରିକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ମିସ୍ ନ ହୁଏ। ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶୁଣେ ଓ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ନକଲ କରି ଶିଖେ। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କପି କରନ୍ତି। 2ରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ମା ମାରୁଛି ବୋଲି ନା କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ତାପରେ ସାମାଜିକ ଦେଇଛି ଭାଷାରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳରେ ସାମାଜିକ ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଦେଖି ନିଜେ ସେହି ସାମାଜିକ ଆଚରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଲୱେଜ ରାଇଟ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସିଏ ଅଲୱେଜ ରାଇଟ୍ ବା ତାର ରୋଲ ମଡେଲ ବି କହିଦେଇଥାଏ। ରୋଲ ମଡେଲ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଶିଖିଥାଏ, ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ମା ବାପାଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ଶିଖିଥାଏ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଜରଭେସନଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଯେ ନକଲ କରିଥାଏ, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 4ଟା ଜିନିଷ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବା ବନ୍ଦୁରଙ୍କ ମତରେ 4ଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏଇ 4ଟା ରିକଲ୍ କରିବାର ଅଛି।
फास्ट आमर ध्यान युड़ाक कहे जे 4टा की पॉइंट कौन कौन ऑप्शन रे पचारबो जे बांधुरांकर 4टी की पॉइंट कौन कौन फास्ट ध्यान शिक्षार्थी आदर्श बा मॉडल आचरण प्रति मनोयोग देइथाए जेपरि शिक्षक किपरि लेखंती और ताहा देखे धारणा से कौन शिक्षार्थी सही आचरण को निजर स्मृति रे संरक्षण करे शिक्षक जहाँ करथे तार माइंड रे रिकॉल होना थाए एटा को कहा जाए तापरे प्रयोजन बा पुनः उत्पादन शिक्षार्थी धारणा पाउथबा आचरण को अनुसरण करी निजे प्रदर्शन करने को चेष्टा करे अभिप्रेरण बा मोटिवेशन जदि शिक्षार्थी अनुकरण करुथिबा आचरण द्वारा पुरस्कृत हो से भविष्य में से आचरण को पुनरावृत्ति करि पारबो। तो बांधुरांकर 4टा आमर वार्ड ये वार्ड गुड़ाक पचार 4टा की पॉइंट बा 4टा मुख्य पर्याय कौन फास्ट ला अटेंशन गोटे छुआड़े अटेंशन को इंपोर्टेंस दिए मास्टर ताको केमिति अटेंशन दोजी तापरे ता मन भितर कौन हबो रिटेंशन तैयारी हेबो अटेंशन रु रिटेंशन हबो रिटेंशन कौन रिटेंशन रे से तारो सेही स्मृति गुड़ाक ता माइंड रे स्मरण हेन रहबो तापरे सेटा कौन हबो रिप्रोडक्शन माने कौन हबो से जो रिटेक्शन पाइथिबो ताको से अप्लाई करबो तार निज जिंदगी रे तापरे से कौन करबो ए रिप्रोडक्शन को से मोटिवेशन पाइबो कौन मोटिवेशन पाइबो जोड़े दी ताको कौन सी पुरस्कार पागला बा से कौन सी भल जिनस करागला ताको पुरस्कार दियागला सेही जो रिप्रोडक्शन टाको से रिपीट सब बड़े भल काम करबा को चेष्टा करबो। तो ये 4टा की पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट तापरे हमरो सेही जिनस गुड़ाक देजी जे ऑब्जर्वेशन मूल और लक्ष्य गुड़ाक ये केवल 3-4टा जिनस को दे देजी जे हमरो की कॉन्सेप्ट कौन कौन बांदुरा से कौन थे कानडियो एटा गोटे मन रखो बांदुरा हमरो लर्निंग बा ऑब्जर्वेशन लर्निंग को कहिती बांदुरा को मतरे प्रत्यक्ष अनुभूति निहाती दरकार आ से अवलोकन करिसंती एटा हम देखो गोटे हला सोशल लर्निंग थ्योरी रे 3टा हमरो मैटर बहुत इंपोर्टेंट ये 3टा कौन कौन गोटे हला बिहेवियरटा सब इंपोर्टेंट से बिहेवियर शिक्षक को भी जानी पारबो आओ पितामाता शिक्षक आउ पिता माता यू सी बिहेवियर शिखे पर्सनाल फैक्टर एगुड़ाक आम सी शिक्षक अधिका शिखे शिक्षक आउ तार पियर्स सांग मान ठारू शिखे आमर समाज रू बा सोशल रू से फैक्टर गुड़ाक शिखी थाए तापर आम नेक्स्ट देजी कौन से गुड़ाक दे देजी जे फास्ट ना आम ध्यान दरकार आमर रिटेक्शन दरकार तापरे आमर रिप्रोडक्शन एगुड़ाक मन रखो तापरे अभिप्रेरण पाइब अभिप्रेरण पाई सारा से कौन हम निजको निजे बहुत कौन करब ऑब्जर्वेशन करना गोटे शिक्षण फलाफल बाहर करब देख मोटिवेशन आउ 3टा बेसी ब्रीफली देजी जे प्रत्यक्ष आमर पुरस्कार कौन आउ प्रतिमूलात्मक पुरस्कार आउ प्रतिनिधि दंड क्या कह जाए ये 3टा भी बुझवा दरकार एगुड़ाक आज नुहरा इग्नो बीएड भी दरकार जे पुरस्कार प्रत्यक्ष पुरस्कार बा डायरेक्ट रिएनफोर्समेंट कौन जदि नकल करिथिबा कार्य पाई पुरस्कार मिले नकल करथिबा जदि पुरस्कार मिलला सेला प्रत्यक्ष ये गोटे जिनस ये गोटे वस्तु जदि मिलला तापरे प्रतिनिधिमूलक पुरस्कार जदि हमको जदि आदर्श व्यक्ति को पुरस्कार मिलू थाए देखा जाए तेबे शिक्षण मध्य दृढ़ हो जदि सी न पाइना तार जे रोल मॉडल थी रोल मॉडल को गोटे जिनसटे दिगला ये गोटे रोल मॉडल को गोटे बिस्कुटे दिगला तो सी से चिंता करब जे मते भी ताको भलिया दरकार तापरे प्रतिमूलक दंड जदि आदर्श व्यक्ति को दंड मिलू थाए तेबे अवलोचन रे तार आचरण को निजे न करने को शिखे जदि तार जे रोल मॉडल को पुरस्कार मिले तार दृढ़ हम जे सी पाती मुई भी पाइबी किंतु जदि रोल मॉडल को पुरस्कार न मिलना जेल हो माड़ मिलूँ रोल मॉडल को माड़ बाजला कौन भाया माड़ रोल मॉडल कहार ये गोटे छुआर रोल मॉडल ये रोल मॉडल को जोरजार माड़ बाजला सी कौन कर ये जो काम कर से कामटा को ये आना तो ये 3टा निहाती जरूरी तापर आम आसवा ये शिक्षार्थी व शिक्षा क्षेत्र में कौ भाया अप्लाय हो फास्ट ना मनोविज्ञानी मैंने निजे करते गोटे
ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଉଚିତ ଆଚରଣ ବା ରୋଲ ମଡେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସହଯୋଗ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାତ୍ରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳକୁ ଅବଲୋକନ କରି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ। ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମର टीचर ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ टीचर କ'ଣ କରିପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ନା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ଭଳିଆ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋ ଏଜୁକେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଛୁଆଟେ ସହିତ ଖରାପ ଛୁଆଟେ ବସେଇବା ଯେମିତି ଭଲ ଛୁଆଟା ଖରାପ ଛୁଆଡ଼ୁ କିଛି ଶିଖିବ। ତିନିରେ ଆମେ ଯଦି ସେ କାହାକୁ ରୋଲ ମଡେଲ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ବା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଛୁଆ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଛୁଆକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ତ ଖରାପ ଛୁଆମାନେ ତାକୁଠୁ ଶିଖିବେ ଯେ ସେ ଭଲ ଛୁଆଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା କାରଣ ସେ ଭଲ କାମ କଲା ତ ଆମେ ବି ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ଅଛି ଯେ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ ଆମର ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମର ଅନୁବନ୍ଧନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁବନ୍ଧନ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ତେଜକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଅନୁବନ୍ଧନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ପାଭଲଭ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କୋଉଠର ରଷିଆ ସେ କୋଉଠର ଆମର ପଚାରିବ ଯେ ପାଭଲଭ କେଉଁ ଦେଶର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ? ରୁଷିଆ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଆସୋସିଏଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଅନକଣ୍ଡିସନିଂ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଏକ କୃତ୍ରିମ ନିରପେକ୍ଷ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଡ଼େ ଫଳରେ କୃତ୍ରିମ ଉତ୍ତେଜନା ଶେଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମର କୁକୁରର ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ ପାଭଲଭଙ୍କର କ'ଣ ସେ କୁକୁରକୁ ନେଇକିନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେମିତି ଥଣ୍ଡାଇକ ବିଲେଇ ପାଭଲଭ କୁକୁରକୁ ନେଇକିନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଗରେ ଫୁଡ୍ ଅଛି ତ ଫୁଡ୍ଟା ହେଲା ଅନକଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ ଆର ରେସ୍ପନ୍ସଟା କୁକୁର କାହାକୁ ଦେଖିନା ଆମର ଫୁଡ୍କୁ ଦେଖିନା ତାର ନାଳ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ବା ଆମେ ବେଲ୍ରେ ବଜେଇଦେଲେ ବେଲ୍ ବଜେଇଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ବେଲ୍ ବଜେଇଲା ଦ୍ୱାରା ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଇଲାନି କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଖାଇବା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜାଗଲା ଆଉ ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଅନକଣ୍ଡିସନିଂ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେବ ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାର କୁକୁରର ନାଳ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲା? ନାଳ ବାହାରିବ ଏଇ ନାଳ ବାହାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୁକୁର ଫାଷ୍ଟ ନା ଫୁଡ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ନାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଆସିଲା ସିଏ ତା ପାଖରେ ନାଳ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ତାକୁ ଅନର କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦେଇଦେଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବେଲ୍ ବାଜିଲେ ଖାଇବା ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ କୁକୁରର ନାଳ ବାହାରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଏଇଠୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ? କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ନାଳ ଆମର କ୍ଷରଣ ହେଲା। ଦୁଇରେ କୃତ୍ରିମ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଉଟା ଆମର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଉଟାରେ ଆମର ନାଳ କ୍ଷରିତ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସଂଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ନାଳ ତିଆରି ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଓ ନାଳ କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଲା ଯୋଉଟାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁରର ବିନା ବେଲ୍ରେ କେବଳ ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସିଏ ବତେଇତି। ତାପରେ ଆମର ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନିଂକୁ ବିଆର୍ ସ୍କିନର କରିଥିଲେ। ଇଏ କୋଉଠର ଆମେରିକାର? ଏଇ ତିନିଟା ପଚାରିବ ଯେ ଆମର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ବିଆର୍ ସ୍କିନର। କୋଉଠର ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ? ଆମର ଆମେରିକାର। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁଠାରେ
ସବୁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଓ ତାର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚରଣର ପରିମାଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଦଣ୍ଡ କମ୍ ମିଳେ। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିନରଙ୍କ ବକ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ସେ କାହାକୁ ନେଇତି? ସେ ମୂଷାକୁ ନେଇତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଡୁଯିବ। ପାଭଲଭ ହେଲା କୁକୁର, ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଲା ବିଲେଇ, ଆମର ଇଏ କିଏ? ଆମର ସ୍କିନର ହେଲା ଆମର ମୂଷା। ସେ ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତାର ଖାଇବା ଦେଇଛି, ଏ ଖାଇବାଟା ଗଳା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାର କିଙ୍କୁଣି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ସିଏ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ମୁଖ୍ୟ କି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର, ରିଫର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଯାହା ଆଚରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ। ସକାରାତ୍ମକ ପୁରସ୍କାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପୁନର୍ବଳନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବଳନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ। ସକାରାତ୍ମକରେ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବା ଯୋଗ ଦେଲେ। ନକାରାତ୍ମକରେ ଯଦି ଏକ ଆଚରଣରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଯେପରି ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ। ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ। ଏକ ଆଚରଣ ପରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼ଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଏଇ ବ୍ରେଡ଼ଟା ଦେଲେ ତ ସେ କହିବ ଯେ ଆଉ ଟିଚର ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ସେ ସେଥିଲାଗି ପଢ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ କ'ଣ? ଏକ ଆଚରଣ ପରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ଯେପରି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବା, ଏ ଗାଳିଟା ନକାରାତ୍ମକ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ତ ତାକୁ କ'ଣ ହବ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବନି। ବା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିବେ ଯେ ମୋତେ ସାର୍ ସବୁଦିନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଗାଳି ଦେଲେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଯାହା ଆଚରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପିଟି ଦେବା, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ବିଲକୁଲ ବି ଆଲାଉ ନୁହଁ। କାରଣ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ପଢ଼ି ଆସୁନଥିଲେ, ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ପୁନର୍ବଳନ ବା ଆମର ସ୍କିନରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ବା ଯେଉଁ କି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇ ତିନିଟାରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରେ, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଛାତ୍ରଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହୁଏ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ବି ଆଗକୁ ହେବନି। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ନକାରାତ୍ମକରେ ସେ ଅଲୱେଜ ଦୁଇଟା ହେବ, ଆଇଦର ଭଲ ହେବ ନହେଲେ ଖରାପ ହେବ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କାରଣ ଏଇଟା କାର୍ଡ଼େ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ଛୁଆ କେଉଁଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନୁହଁ। ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। କିଏ ଶିଖେ? ସେ ପ୍ରାଣୀ ଏକାଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାରୁ ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆମେ କୁକୁର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା ବେଲ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବେଲ୍ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ସଂଯୋଗ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ବେଲ୍ ବାଜୁ କ'ଣ ହେଲା? କୁକୁରର ଲାଳ ବାହାରିଲା। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଆଚରଣର ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଶିଖେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ପୁରସ୍କାର ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି, ତ ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ କହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବା ବି ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ଟିଚର ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉତି, ତ ଆଉ ପଢ଼ବା ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନ ଦେଇକିନା ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେମ୍ପରିଂ କରିବା ବି ଜରୁରୀ। ଆଚରଣର ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାବିହୀନ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆମେ ଯୋଉଟା ବେଲ୍ ଆଉ କୁକୁରକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଉପରେ କାମ କଲା, ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବେଲ୍ ବାଜିଛି, ଇଆଡ଼େ କୁକୁରର ନାଳ ବାହାରିଛି, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆଚରଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପୁରସ୍କାର। ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ପୁରସ୍କାର କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ? ଆଚରଣକୁ ଦେଖିକିନା ବା ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିକିନା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟଟା କିଏ? ପାଭଲର ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସ୍କିନର। ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖବା। ତାପରେ କୋହଲରଙ୍କର ଇନସାଇଡ୍ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଏ ଆମର କୋହଲର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବ, ଇଏ କୋଉଠର? ଇଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା ଆମର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ
जे कि आमर कौडर मनोविज्ञानी तथा क्लस्टर तथ्यर प्रवर्तक जहाँ को कह जाए आमर कहलर कहलर दुई प्रकार तुमको दुई प्रकार तत्व पचार जे कहलर कौन बाहर करते कहलर नीति बा तांकर शिक्षण पद्धति कौन आपण कहे अंतर्दृष्टि बारंबार पूरा डीपली पढ़ाऊँगी आपण मैंने भलसे शुणु अंतर्दृष्टि शिक्षण ना ऑप्शन रे भी थी कौन थी गेस्टाल तत्व ए दुईटा जाक जदि अच्छी जोड़ा ऑप्शन थी से क्लिक करेंगे तांकोरे कौन थिला अंतर्दृष्टि हेउची हठात सहजे और संपूर्ण भाव में समस्या रो समाधान रो बाट को आल्हो बोली कह जाए से कौन कहती जे बारंबार न करिकिना भी बेले बेले गोटे छुआ पूरा मूर्ख थाए टिप पॉइंट ताको चिंता करबो मैं चाकरी कर अछि संगे संगे से ग्रो कर जाए बा ताको पढ़वार इंटरेस्ट हेबो से संगे संगे ग्रो करे एटा कह जाए अंतर्दृष्टि समस्या को संपूर्ण रूप देखिबा कहलर मतरे शिक्षार्थी समस्यार समस्त अंश को परस्पर सह संजोग करी संपूर्ण रूपे देखिले ही समस्यार बाट बाहर यहाकू सामग्रिकता बा क्लस्टर तथ्य बोली कह जाए से कहती सब बेले होल मेथड से कौन देखबे एटा भी मन रखबो पार्ट टू होल एटा भी सी कहते जे से प्रथमे पार्ट को पढ़बे पार्ट को संजोग करना गोटे बड़ आकार करबे पार्ट रू आमर कौन करती होल पार्ट रू होल बा आमे अंश रू संपूर्ण पद्धति कहार नियम कहब कहलर नियम से क्या नहीं कहलर सिंपांजी को नहीं सिंपांजी उपरे परीक्षण करते से किछि कष्टकर परिस्थिति देखी और तार उपकरण पर जेपरी बाक्स बा बाड़ी व्यवहार करथिला कौन कही बाक्स भितर ये मोर चित्र भी दिखाई ये चित्रटा देखबार अच्छी यहाँ है चित्र ये चित्रटा आमर सिंपांजी कौन कर सिंपांजी जंपिंग कर स्टिक द्वारा कर चेष्टा कर बाक्स पुरेकिना रखी डबल ट्रिक कर केवलिया सी बांधीजी सी बाक्स केवलिया फर नहींना बाहर को बाजी से बहुत सारा चेष्टा कर तो से चेष्टा गुड़ाक आम पढ़वा जे कौन अच्छी कलर नीति रे बाक्स से कही आमर स्लोगान को बा सिंपांजी को कठोर रखागला छातर एपरी एक उच्चरे कदली झुलागला जहाँ को से डेई धरी पारिबो नाही कठोरीर केवल किछि बाक्स थिला समाधान बारंबार असफल चेष्टा द्वारा आमर जो सिंपांजी अच्छी हठात बाक्स गुड़िक गोटे गोटे पर गोटे रखी मंच तैयारी कला और ता उपरे चढ़ी कदली धरिला यही समाधान ता मनरे हठात आसीथिला बाड़ीर समस्या कदलीर पुंजी बाहरे एपरी दूर रे रखा जाइथिला जे निज हाथ रे धरि पारु नथिला पिंजुरी भितरे केवल दुईटी बड़ बाड़ी थिला छोट बाड़ी थिला जदि जहा मिसी गले कदली पर्यंत पहुंची जीव समाधान कौन कला किसी समय चिंता करबा परे हठात दुईटी बाड़ी को परस्पर जोड़ी एक लंबा बाड़ी तैयारी करी कदली खाइला तो एटा हमर देजी से कौन करिजी से एका जिनस देजी जे कौन कला आम चित्र देख चित्र रे किछि नथिला से कौन करजी फास्ट ना हमर जेतको हमर बाक्स थिला बाक्स मान को जोड़ला जोड़ी से कदलीटा को धरि पारला कि ताको छिड़ी न पारे तेणु जुड़े बाड़ी थिला से बाड़ी दुटा को जॉइंट कला जॉइंट करि सेला परे से कौन कला तापरे सीधा हमर जो कदली थिला कदलीटा को खाई पारला तो ता पाखरे केते माइंड से खटेतिला से कोन वैशिष्ट्य पाइथिले कोन पाइथिले फास्ट ना आकस्मिक साधारण समाधान रो पद्धति हठात आसिला और प्रत्यक्ष परीक्षण भली धीरे धीरे होला नाही आचरण रे सठिकता थरे अंतर्दृष्टि आसीगले प्रतिक्रिया प्रायतः त्रुटिहीन होगला माने से बारंबार चेष्टा कला परे से कोन कला हमर स्टूल रखला स्टूल परे बाड़ी को खंजी सेला परे एठे जो कदलीटा अछि कदलीटा को धरि पाला स्थानांतरण एही परिशिक्षण को अन्य एक समस्या क्षेत्र रे सहजरे प्रयोग करा जाई पारे थरे एही सेही बाक्स व्यवहार करी बा शिखी गले परवर्ती समय रे आउ भूली हेबो नाही क्रियात्मक कौन शिखिले यह एक यांत्रिक प्रक्रिया नुह बरम बुझामणा और चिंतन उपरे निर्भर करे से कौन कॉग्निटिव प्रोसेस करते जोड़ा बहुत आज भी आमर सक्सेस प्रक्रिया जोड़े फास्ट ना आम कौन सी जिनस को बुझा चिंता करवा तापर आम समाधान बाहर करवा तो यही जिनसा से कहलर करते हे एका जिनस दे दीजिए जे शिक्षा आमर शिक्षक जेकोसी मनोवैज्ञानिक जहाँ करती आम शिक्षार्थी शिक्षक कौन शिखे
କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ପାଇପାରିବେ ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ୟାର ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ତର୍କ ଚିନ୍ତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଝିବା ଓ ତର୍କକୁ ଆଜି ବି ଆମେ NCF କେତେ 2005ରେ କହୁଛି ଯେ ଘୋଷା ପାଠକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଘୋଷା ନୁହଁ କ'ଣ କରିବା ବୁଝିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ରେଜଲ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା এই ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି NCF 2005 ଆଉ ଆମର କେତେ NCF 2023ରେ ଅଛି ତ ଏଇ ତିନିଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପାର୍ଟ 2 ହୋଲ୍ ମେଥଡ଼ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଦେଇଥିଲେ कहलर बाबू से कौन करती से एका जिनस परिस्थिति गोटे कठोरी अच्छी कठोरी बाली गुला से कौन करती प्रतिफलन फास्ट ना बंद होपर से कदली को संपूर्ण भारत हठात मन एक समाधान आसला से बाक्स गुड़ी को गोटे गोटे पाहाच कले मंच तैयारी कले और चित्र देखा जाता परी से कौन करती कदली को धरी पारे आउ शिक्षण केवल एठू आम कौन शिखले ए प्रमाण हुए जे शिक्षण केवल धीर प्रति परीक्षण हुए ना बरं आकस्मिक बुझामणा द्वारा होता है माइंड रे चिंता आउ कौन दरकार आमर अंडरस्टैंडिंग बा बुझिबा ए दुईटा जदि हैला तो आमर शिक्षण मध्य फलाफल हो पारबो मु सब जाक पढ़े देली जेतकोडा आमर जो पांचटा थिला लर्निंग प्रोसेस आपण माने ए विषयटा को थरोली पढ़बे आपण भाबुतबे जे मु जदि थ्योरी न करना केवल मु क्वेश्चन कर देली तो सेडा बेटर कारण क्वेश्चन रे जेते क्वेश्चन कले भी हम जदि ब्रीफली जानि नथबा बेले बेले क्वेश्चन भूल भाल आसबो भारी तो मु फास्ट ना सब जाकर तथ्य दे देली आपण माने ए विषयटा को भल से पढ़बे पढ़ी सारा पर आम नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन करवा आ केते आम एगुड़ा मन रखला ताको भी आम टेस्ट करवा थैंक यू।